ஸ்க்ரீனில் மைக்கை ஆன் பண்ணிக்கோங்க சார். அது கீழே கீழே டர்ன் ஆன் மைக்ரோஃபோன் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் சார். சார் உங்கள் ஆடியோ கேட்கல சார். சார் அந்த ஸ்டாப் ப்ரெசென்டிங் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க சார். ஹலோ சார், கேட்குதுங்களா? சார் கேட்குது, இப்போ கேட்குது. இப்போ அந்த ப்ரெசென்ட் நோ கொடுத்துருங்க சார். ஹலோ ஹலோ சார் கேட்குது, வீடியோவும் தெரியுது சார். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Sir, good evening everybody. Myself Suman Kumar, working as Red Operations QRMC Ready Mix Congress Coimbatore. On the Ready Mix Congress around 15 years of experience. I have experience in 15 years in this Ready Mix Congress. Hello, first of all I thank BIA Coimbatore Center Chairman Mr. Panniswaram sir, Treasurer Mr. Lakshman sir for giving me this wonderful opportunity to share my knowledge. Hello. Hello. சார் கேட்குது சார், ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சார். Sir, RMC, Ready Mix Concrete. What is RMC? In construction industry, concrete is the most widely used material, sir. Hello. சார் ஆடிபிளாக இருக்குங்க சார், நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சார். ஓகே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க சார். Okay, sir. And it's developing from the being mixed. Initial first stage வந்து காங்கிரீட் இன்சைட் ஆன் சைட்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க காங்கிரீட். அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போனதா காங்கிரீட் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் சைட். ஆஃப் சைட்னா சைட் இல்லாமல் வெளியே மிக்ஸ் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ரெடி மிக்ஸ் காங்கிரீட் சார். The history behind ready mix concrete as per Indian standards code of practice IS 4926. Ready mix concrete is defined as the concrete delivered in tailor-made condition and required no further treatment before placing in position which it is set and hardened. It means concrete is produced at offsite. Everything will be mixed and transported in transit mixer and it is ready to use at site. நீ சைட்ல அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ மோர் ஃபர்தர் அடிஷன் எதுவுமே தேவைப்படாது. நீங்க சைட்ல அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எதுக்கு திருப்பி அதை எனக்கு அனுப்புறீங்கன்னு கேட்டேன். ரெடி மிக்ஸ் கார் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் பை ஜெர்மன் ஆர்கிடெக்ட் ஜோஹன் ஜென்கின் மேகன்ஸ் 1903 சார். இப்போ நீங்க வந்து 1903 also he developed the concept. 1907 வரைக்கும் without proper transportation he cannot succeed. The first ready mix concrete was set up in UK in 1930, first ready mix company. And it was only later on in 1960s the successful network of concrete firms was developed. 1930s க்கு அப்புறம் தான் 1960s க்கு அப்புறம் தான் networks are ஜாஸ்தி increase ஆச்சு commercially. Ready mix man. First commercial ready mix man in India set up in 1992 at Pune. அதை தொடர்ந்து பல கம்பெனிகள் நிறைய வந்து சார். 1990sல தான் ரெடி மிக்ஸோட வளர்ச்சி ஜாஸ்தியா இருந்தது. Here is the history sir. 1903 RMC was first patented in Germany. In 1913 the first delivery of RMC was made in Baltimore.
In 1926, the first transmitter was produced for delivering the concrete. In 1931, RMC plant was set up for the construction of Heathrow Airport, London. In 1953, first ready mix was used in India. In mid-90s, there was about 1,000 RMC plants in UK. In USA, by 1990s, around 72% of cement produced was being used by various RMC plants. In 1993, the first RMC plants was set up in Pune, India. These are the main codes for ready-mix concrete, sir. IS 4926 for ready-mix concrete, IS 12269 for cement, IS 383 for aggregates, coarse aggregate, fine aggregates, IS 516 for concrete cube sampling and testing, IS 1199 for concrete admixtures, chemicals used for admixtures, concreting, IS 9103 for concrete practice, IS 10262 for mix design, Indian Standard 456 for water permissibles. These are the IS code which we are following for ready-mix concrete. This is the layout of our RMC plant. The silos, silos is used for storage of cement, sir. Cement materials, fly ash, GGBS. Each silo has capacity of 100 tons. And next unit is mixing unit. This is what we call central mixer unit, where concrete is mixed and dispatched through transit mixers. And this is batching inline bins where aggregates will be stored and it will be dispatched to the mixer as per the mix design. What we have given, the quantity what we have given, it will be weighed under the weighing scale and it will be dispatched to mixer. Concrete process, ready-mix concrete process. First thing, we receive raw material receiving. Once we receive the raw materials, aggregates, fine aggregates, coarse aggregate, 20 mm, 12 mm, M-sand, everything will be checked immediately at our lab. After checking, the material will be unloaded. If it is passed and if the material passed, it will be unloaded at our stockyard. From stockyard, it will be loaded into the hopper. That is what's inline bins. From that, it will be produced, sent to mixer according to the customer requirement or grade of concrete. We will do a mix design and according to the mix design, the material will be dispatched to the mixer. From mixer, it will be transported. Each and every vehicle will be weight basis. Weight பண்ணி தான் வெளியே போகும். So after transporting, it will reach the site and site we will be doing the pumping. From pumping site, we used to collect the samples of the material, the aggregate concrete which we produced. It will be it will be casted in cubes, 150 mm cubes, sir. Later it will be discharged to the site of location where it required. Outside we used to check slump checks. It's the most important thing in the ready-mix. Water cement ratio is the most important for ready-mix concrete. We used to check it each and every site. After finishing that, even completing the site, we used to check the cubes at 7 days and 28 days. Transmit equipments. To transmit the ready-mix concrete from central mixer unit, we use transit mixer. This transmitter varies from capacity 6 cubic meter, 7 cubic meter, 8 and even 10 cubic meters vehicle also available. This is used for transporting mixed concrete to the site. Next is pumping. Pumping of the concrete. Pumping of the concrete is done by two. There are two types of pump. One is line pump, another one is boom placer pump. This line pump is a medium size pump. It used to pour 30 to 40 cubic meter per hour to the site. It requires 8 to 10 persons for skilled persons. One skilled operator at the lab equipment. We have to manually we have to fix the pipes and we have to do the work. And even this for pumping we need towing vehicle to tow and store pipelines.
Next is boom placer. The boom placer is used for fast high raise and large boring. Per hour it can pour up to 60 to 80 cubic meter per hour. Concrete discharge பண்ணும். At side labor ரொம்ப கம்மியா தேவைப்படுவாங்க. We cannot for the pipeline பம்ப் மாதிரி இருக்கு, பைப் அடிக்கிறதுக்கு ஆளு எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ஸ் எதுவுமே தேவை. You can directly pour to the site. எந்த இடத்துல நமக்கு தேவைப்படுதோ அங்கே நேராக கொண்டு போய் அந்த ப்ளூ பிளேஸரில் கொண்டு போய் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு லேபர் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக போயிடும். அன்றைக்கு ஒன் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க இந்த ப்ளூ பம்ப் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. டைமிங்லேயும் ரொம்ப கம்மியாக போய் ஒரு 100 cubic meter காங்கிரீட் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் இது என்ன ஃபார் 3 hours யூ கேன் ஃபினிஷ் த காங்கிரீட் ஆஃப் 300 cubic meters யூசிங் ப்ளூம் பிளேஸர். ஹலோ, the benefits of concrete pumping. Pumping யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு சைட்டில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வருது? இது ஃபாஸ்டஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் ஈஸியர் மெத்தட் கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட். இது ஈஸியராக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட், உங்களுக்கு டைமிங் சேவிங் ஆகும், சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் ப்ராஜெக்ட். காங்கிரீட் பம்பிங் அண்ட் ரெடியூஸ் யுவர் லேபர் காஸ்ட். லேபர் காஸ்ட் வரும் அரௌண்ட் it will reduce the labor cost of more than 50% also. It reduces state congestion as there are less construction workers. You can get concrete to high rise and far reachable places. நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்தாலும் ஈஸியாக கணிச்சிடலாம். 10-15 ஃப்ளோர் பில்டிங்காக இருந்தால் கூட ஈஸியாக நம்ம பைப் லைன் அடிச்சு சீக்கிரம் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சேம் இது காங்கிரீட் இனிஷியல் செட்டிங் லைன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம காங்கிரஸ் ஸ்கோர் பண்ணி முடிச்சிடுவோம். அதனால உங்களுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் த காங்கிரீட் ஆல்சோ எந்த இஷ்யூ இருக்காது. நம்ம யூ கேன் ஈஸிலி போர் த காங்கிரீட் பிஃபோர் இட் செட்ஸ் யூசிங் பம்பிங். Advantage of ready-mix concrete. So, these are the 4 main points for advantages of using ready-mix concrete. Assured quality. The quality will be assured. There won't be அந்த குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு எந்த டீவியேஷன்ஸ் இருக்காது. நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு அந்த குவாலிட்டியான காங்கிரீட் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுவோம். வாட் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் யூ ரிக்வயர், ரெடி-மிக்ஸ் காங்கிரீட் வில் ப்ரொவைட். அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் மிக்ஸ் ஆஸ் பர் ரிக்வயர்ட். கன்சிஸ்டன்ட் மிக்ஸில் கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் மேனுவலாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு அவ்வளோவா வராது. ஹியூமன் மேன் பவர் வச்சு பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 வண்டியில் 10 தரம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் 11 தரம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேபி டயர்டாயிருக்கலாம், கொஞ்சம் மிஸ் மேட்ச் ஆகலாம். ஆனால் அப்படி இங்கே ரெடிமிக்ஸில் அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா ஃபுல்லிவே ஆட்டோமேட்டிக் சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டத்தினால போகுது. அதனால இதை எந்த கன்சிஸ்டன்ட் மிக்ஸில் எந்த கன்சிஸ்டன்ஸும் மாறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. தென் காஸ்ட் ஆப்டிமேஷன் வித் இன்க்ரீஸ் டியூரபிலிட்டி. காஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக இப்போ நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம காஸ்ட் ஆப்டிமேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஜிஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், மைக்ரோ சிலிக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ளையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதனால நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் கம்மியாகுது. அந்த டியூரபிலிட்டி காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டியும் டியூரபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதே உங்களுக்கு குவாலிட்டியில் எந்த இஷ்யூஸ் வராது. ஸ்பீடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் மினிமம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். முன்னாடியே சொல்றதா உங்களுக்கு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், லேபர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க. while you use at ready-mix concrete. Assured quality. For assuring the quality, we need to do proper screening and testing of raw materials and engineering mix design, lab trials before actual batching, continuous control monitoring, feasibility of having quality control labs at plant, proper screening and testing of raw materials. RMC, main raw materials are aggregate, cement, admixture and water. Aggregates are, there are 2 types of aggregates. One coarse aggregate, then fine aggregates. Coarse aggregate is 20 mm and 12 mm. Fine aggregates, now we are using M sand. We are not getting natural sand, river sand. Now we are using M sand only. Admixture minerals, there are 2 types, admixture minerals and chemicals. Minerals means fly ash, GGBS, microsilica, these are comes under minerals. Chemicals is admixtures, retardants, which we use for ready-mix for workability, and water. Water we use RO water for ready-mix concrete. Hello, sir, can you hear me? Namaka basically. Sir, கேக்குது சார், பேசலாம் சார். கேக்குது சார், கேக்குது சார். ஏதாவது டவுட் ஏதாச்சும் நிறுத்துங்க, நம்ம மறுபடியும் சொல்றோம், புரியல சார். டவுட்ஸ் கடைசில கேட்க சார். சரி, ஓகே. நாங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியலுமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கே அனுப்புவோம். For coarse aggregates, these are the following tests we used to do. Specific analysis,
sieve analysis, specific gravity, aggregate impact value, bulk density, water absorption, flakiness index, elongation index, alkali reactivity, absorption test, crushing test. இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் இது அதோட பாஸ் as per IS பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒன்ஸ் இன் 3 months யூஸ் டு டூ த டெஸ்ட் அட் எக்ஸ்டர்னல் லேப், NABL சர்டிஃபைட் லேப்ல நாங்கள் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு அவங்க சர்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சோர்ஸ் அந்த மெட்டீரியல் எந்த பர்ச்சேஸ் வாங்குறோமோ அவங்கள்ட்ட வந்து வாங்குவோம். இஃப் அந்த இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே மீட் பண்ணலன்னா அந்த நாங்கள் அந்த சப்ளையரே நாங்கள் நிறுத்திட்டு சேஞ்ச் அனதர் சோர்ஸ் வேறு அதர் சப்ளையர் தான் போவோம் நாங்கள். இந்த ஏன்னா இதான் மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு அது ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டுக்குமே இதான் மெயின். ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் எம்சான்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறது வந்து சீவ் அனாலிசிஸ், பல்க் டென்சிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, சில்க் டெஸ்ட் பை வால்யூம் வெயிட், வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், சல்ஃபேட், குளோரைட், ஆல்கரி அண்ட் ஆர்கானிக் குட்ஸ். ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஜோன் 2ல வர மாதிரி தான் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜோன் 2 இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் தான் நமக்கு ரெடிமிக்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜோன் 3 ஜோன் போச்சுன்னா ரொம்ப கோர்ஸாக போனாலும் ரொம்ப ஃபைனாக போனாலும் உங்களுக்கு அந்த காங்கிரீட்டுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துருவாது. Water is the main part in ready-mix concrete and concrete also, sir. Water pH value, chloride, sulfide, nitrate. These are the 4 tests you used to do. Chloride is the main content in the water. It should not be more than 500 milligrams per liter for reinforced concrete work. 500 milligrams குள்ள தான் இருக்கணும் chlorides. Reinforced concrete பண்றதுக்கு 200 milligram per concrete with the PCC concrete embedded. அந்த மாதிரி காங்கிரீட்டுக்கு வாட் யூ ஆர் யூசிங் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆரோ வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹார்ட்லி இட் வில் பி 100-200 குள்ள தான் இருக்கும் நம்ம மில்லிகிராம் பர் குளோரைட் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா. Next is mixed design. Mixed design can be defined as the process of selecting suitable ingredients for concrete and determine the relative proportions with the objective of producing concrete of at minimum strength and durability as economically as possible. Mixed designs are as per IS 10262. நாங்கள் அதை ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணுறோம். அந்த IS 10262 மூலமாக ஸ்ட்ரென்த், டியூரபிலிட்டி, ஒர்க்கபிலிட்டி அண்ட் எக்கானமி இதை வச்சு தான் அந்த மிக்ஸ் டிசைனை நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம். இந்த மிக்ஸ் டிசைன் நாங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் யூஸ் டு 10 to 15 ட்ரையல்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு மிக்ஸ் டிசைன் நாங்கள் டிரைவ் பண்ணுவோம். ஒரு கஸ்டமர் M20 கிரேட் காங்கிரீட் கேட்குறாங்கன்னா அந்த மிக்ஸ் டிசைன் நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணி வச்சுருக்குது. வி ஹேஸ் டு டூ ஒரு 10 to 15 ட்ரையல் பண்ணி அதுலேருந்து நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் அட்மிக்சர், டிஃப்ரெண்ட் சிமெண்ட் எல்லாமே பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிது. அதில் பெஸ்ட் ஏதோ அதை தான் நாங்கள் கஸ்டமர் சப்ளை பண்ணுவோம். நாங்கள் பண்ணுறது இல்லாமல் எங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸை எக்ஸ்டர்னல் லேப் கொடுத்து அவங்களையுமே இந்த சேம் டெஸ்ட், இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாட் ஆர் த டெஸ்ட் ஐட்டோட எல்லாமே அவங்க பண்ணி அவங்களுமே மிக்ஸ் டிசைன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவோம். அந்த மிக்ஸ் டிசைனும் நம்மளோட மிக்ஸ் டிசைன் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ரெண்டுமே ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த மிக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காங்கிரீட்டுக்கு. Procedure for concrete mix requires following steps. Calculate the target strength of concrete. Strength of concrete இப்போ நம்ம M20 காங்கிரீட் ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்கான ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணியே கொடுக்கணும். அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம மிக்ஸ் டிசைன்லுமே டிசைன் பண்ணுவோம். இப்போ நார்மலாக M20 காங்கிரீட் பண்ணும்போது அரௌண்ட் 320 kgs சிம்பிள்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால M20 காங்கிரீட்டான ரிசல்ட் ரிசீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் இஸ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ தான் காங்கிரீட்டில் ரெடிமிக்ஸ் இருக்கிற மெயின் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா நம்ம வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இப்போ டோட்டல் சிமெண்ட் கண்டிஷன் வந்து பிலோ 50% பிலோ 50% யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணால் வாட்டர் அந்த காங்கிரீட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேஸ்ட், அது காங்கிரீட்டே கிடையாது. பிலோ 50% தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இட் பிளேஸ் a major role in cement water cement ratio. லேட்ரைட்ஸ் as I said, நம்ம ஒரு காங்கிரீட் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு காங்கிரீட்டை நாங்கள் 10 to 15 days நிறையா ட்ரையல்ஸ் we used to conduct trials day to day. இப்போ இன்னைக்கு பண்ணுற காங்கிரீட்டையுமே நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக எம்சைன் வந்திருக்கு, நம்ம அதில் ட்ரை பண்ணி அதையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஒர்க்கபிலிட்டி பார்ப்போம், அதோட டெம்பரேச்சர், அதோட டியூரபிலிட்டி, அதோட செட்டிங், இனிஷியல் செட்டிங் டைம், ஃபைனல் செட்டிங் டைம் எல்லாமே செக் பண்ணுவோம். சேம் இப்போ நம்ம காங்கிரீட்
அது வந்து இனிஷியல் ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட். அதே மாதிரி ஹார்ட் அண்ட் காங்கிரீட்ல கம்ப்ரஸர் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுவோம். கம்ப்ரஸர் ஸ்ட்ரென்த் we used to do by 7th day and 28th day. Continuous control monitoring. All raw materials are tested on daily basis and required changes are implemented before batching the seed. Every raw materials are in the hello. Each and every raw materials நாங்க எது வருதோ அது எல்லாமே நாங்க டெய்லி செக் பண்ணுவோம். டெய்லி மார்னிங் வந்தோடனே without checking the aggregates or raw materials we will not unload the material. அதை டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் if there is any changes in the aggregate size or anything we used to change or modify our mix design accordingly. Parameters required to monitor on daily basis. Moisture content. This is moisture content is for fine aggregates. இப்போ எம்சண்ட் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும்போது நல்ல ஈரமாக தண்ணி நிறைய வரும். அதை நீங்கள் உடனே நம்ம ஓவனில் வச்சு அதுக்கு உண்டான மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேட்சிங்லேயும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வைக்கலாம். நம்மளது எல்லாமே பிஎல்சியில் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம சிஸ்டம் எல்லாமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ரெடிமிக்ஸ் பிளான்ட்டில். நீங்கள் அதுக்கு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எவ்வளோ ஒரு 5% வருது, நீங்கள் 5% மாய்ச்சர் கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it automatically reduce the water 5% for the mix design and it will increase the 5% of fine aggregates. எம்சாண்ட் சேர்த்து எடுத்து அதுக்கு உண்டானதை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே பண்ணிக்கும். Admission dosage also as per IS recommended you can use up to 1%, but normally we use 0.5 to 0.6% only because we are using there are PC admixture, polymer based admixture. Not there are two types of admixtures, SNF based and PC based. நாங்கள் மேக்ஸிமம் பிசி பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அதை ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு கொஹிசினஸ் வரும் காங்கிரீட்ல. தென் வாட்டர் கரெக்ஷன். இப்போ வாட்டர் கரெக்ஷன் நம்ம எதுக்கு ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்ல வைக்கிறோன்னா தேர் இஸ் இப்போ நம்ம சம்டைம்ஸ் இந்த எம்சண்ட் கொஞ்சம் ட்ரையாக வரும் இருக்கு. அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் நீங்கள் நம்ம மிக்ஸ் டிசைனில் 150 லிட்டர்ஸ் வைக்கும் போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், காங்கிரீட் ரொம்ப இதாகிடும். அந்த நேரத்தில் நம்ம வாட்டர் அட்மிக்சர் டோசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வாட்டர் கரெக்ஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். டைரெக்டாக வாட்டர் கரெக்ஷன் பண்ணக்கூடாது, இஃப் நெசசரி தான் பண்ணணும். ஏன்னா வாட்டர் கரெக்ஷன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ தான் நமக்கு மெயினாக ப்ளே பண்ணுறது காங்கிரீட்டில். வாட் யூ ஆர் சீயிங் இஸ் திஸ் accelerated curing tank, this blue color box. It used for testing tubes. நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நாங்கள் ட்ரையல் பண்ணுறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு நாங்கள் M20 கிரேட் காங்கிரீட் பண்ணுறோம், புதுசாக ஒரு சிமெண்ட் ஒரு பிராண்டில் பண்ணுறோன்னா அந்த காங்கிரீட்டோட டெஸ்ட் 28 டேஸோட ரிசல்ட் என்ன வேணும் என்ன வரும்ன்றதை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை நாங்கள் இந்த கியூப் வந்து 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஹீட் பண்ணி 100 டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணிடுவோம். வாட்டர் ஹீட் பண்ணி அந்த கியூப்ஸ் அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம். ஆஃப்டர் 3.5 hours to 4 hours அந்த கியூப் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் கோல்டு வாட்டரில் அன்னொரு 2 hours வைப்போம். அதை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த கியூபை க்ரஷ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 28 days என்ன ரிசல்ட் வரும்ன்றதை நம்ம 1 டேல ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் இந்த ஆக்சிலேட்டட் கியூரிங் டேங்க் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின். இட்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் செக் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த காங்கிரீட் வாட் வி சப்ளை. த கியூப்ஸ் நம்ம என்ன சைடில் கேஷ் பண்ணுறோமோ அந்த கியூபை கலெக்ட் பண்ணி வந்து இங்கே 7 days 28 days செக் பண்ணுவோம். இட் மோஸ்ட் இப்போ M20 கிரேட் பண்ணணும்னா இட் வில் பி 28 days ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட அது M23 வரணும். அதுதான் ஆக்சுவல் M20 கிரேட் காங்கிரீட். Consistent mix as per requirement. Concrete slump test is measured of concrete portability or fluidity. It is indirect measurement of concrete consistency or stiffness. The slump test is a method used to determine the consistency of concrete. The consistency or stiffness indicates how much water has been used in the mix. The stiffness of concrete mix should be matched to the requirement to the finished product quantity. Slump cone test is the measure in the consistency. Slump cone நம்ம இப்போ ஒரு காங்கிரீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் பேட்ச் கேபின்லேருந்து ஒரு சென்ட்ரல் மிக்சர் யூனிட்லேருந்து காங்கிரீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோடனே நம்ம வெஹிக்கிளில் லோட் பண்ணி அந்த வெஹிக்கிள் வெளியே வந்தோடனே உடனே அந்த காங்கிரீட் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஸ்லம்ப் செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஆஸ் பர் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் இப்போ சைட்டில் 120 mm ஸ்லம்ப் கேட்குறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 1/2 hour டைம் இருக்கும்போது நான் இங்கே 130 இருந்தால் தான் அங்கே 120 வரும் கஸ்டமருக்கு இந்த 1 hour போகிறது. அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் நாங்கள் கண்டினியூவாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெஹிக்கிள் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணால் தான் அதோட ஒர்க்கபிலிட்டியை நம்ம கண்டினியூவாக கொடுக்க முடியும். இல்லைனா வாட்டர்
ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அந்த காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Slump contest. Slump contest is used to measure of a property of fresh concrete. The test is an empirical test that measures the workability of fresh concrete. More specifically, it measures concrete consistency between batches. அதில் சொன்ன மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெஹிக்கிள் நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம். ஏன்னா இந்த பேட்சுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக எம்சான் வந்திருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கபிலிட்டி ஸ்லம்ப் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஸ்லம்ப் செக் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்த வெஹிக்கிளை நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வெஹிக்கிள் ஒன்ஸ் காங்கிரீட் பேட்ச் ஆகி வண்டி வெளியே வரும்போது வி யூஸ் டு செக் ஸ்லம்ப் செக் பண்ணுவோம் காங்கிரீட். அந்த சேம் இட் வில் பி டன் அட் சைட் ஆல்சோ. அந்த வண்டி சைடு ரீச் ஆனோடனே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர் அந்த ஸ்லம்ப் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கஸ்டமர் வில் அலோவ் டு போர் த காங்கிரீட். காஸ்ட் ஆப்டிமிசம் வித் இங்கிலீஷ் டியூரபிலிட்டி. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் ரெடிமேட் காங்கிரீட்ல காஸ்ட் ஆப்டிமிசம்ன்றது மேஜராக ப்ளே பண்ணும். Partial replacement of fly ash, GGBS and silica forms reduce cost of concrete with increased durability. நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணும்போது GGBS சிலிக்கா ஃபிலிம்ஸ் யூஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக பண்ண முடியாது மேனுவல் சைட் ஆன் சைட் மிக்ஸில். பட் இன் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் we can use this possibility of double and triple blending of mineral admixtures with the cement. Cement கூட we can use GGBS, fly ash, cement மூணு ஐட்டத்தையும் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஒரு காங்கிரீட் ரெடி பண்ணலாம். அது as per IS and as per customer requirement also the same grade will achieve. Several methods are recently used to improve concrete properties. Micro silica or silica fumes is an excellent admixture of concrete as it leads for better engineering properties. It reduces thermal cracking, improves durability and increases strength. Dosage of micro silica used in concrete have typically been in the range of 5 to 20% of weight ஆஃப் சிமெண்ட். இப்போ சிமெண்ட்லேருந்து ஒரு 300 kg சிமெண்ட்லேருந்து நம்ம 5 to 20% வரைக்கும் நம்ம மைக்ரோ சிலிக்கா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் 40% வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிடலாம். யூஸ் அஸ் அன் அட்மிக்சர். மைக்ரோ சிலிக்கன் பி இம்ப்ரூவ் த ஆப்ஸ் போத் ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹார்ட் அண்ட் காங்கிரீட். இப்போ மைக்ரோ சிலிக்கன் மேக்ஸிமம் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதோட என்ன சிமெண்ட்டோட கன்சம்ஷன் கம்மியாகிறது, உங்களுக்கு காங்கிரீட்டில் டியூரபிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே உங்களுக்கு இஷ்யூ அச்சீவ் ஆகிடாது. உங்களுக்கு ஜிஜிபிஎஸ் வந்து ஸ்லாக் அயன் ஸ்லாக்ல மோல்டன் அயன் ஸ்லாகை பவுடர் பண்ணி வர்றது தான் ஜிஜிபிஎஸ். இந்த ஜிஜிபிஎஸ் வி கேன் யூஸ் அப் டு 50% ஆஃப் காங்கிரீட் சிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இப்போ 300 kg சிமெண்ட் யூஸ் கண்டிஸ்க்கு நம்ம அரௌண்ட் 150 kg ஜிஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம், 150 kg சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே வரும். ஜிஜிபிஎஸ் இருக்கும்போது ஈவன் பெட்டர் தென் 100% சிமெண்ட்டை பண்ணுறதோட ஜிஜிபிஎஸ்ல பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் நல்லாவே வரும். அண்ட் காஸ்ட் சேவிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஹேண்டிலிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஆன் சைட்டில் நீங்கள் காஸ்ட் நீங்கள் மெட்டீரியல் வாங்கி ஹேண்டிலிங் பண்ணுறதுல வேஸ்டேஜஸ் ஸ்பில்லேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆன் சைட் காங்கிரீட்டில். ஸோ இந்த ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாமே பல்காக ப்ரொடியூட் பண்ணிப்போம். வி ஹேவ் செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் யூனிட். அதனால எங்களோட ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜில் உங்களுக்கு ஒரு ஆன் சைட்டில் உங்களுக்கு நடக்காது. அதனால உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும். எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வி யூஸ் டு பை இன் வெயிட் பேசிஸ் உங்களுக்கு. This is where we used to store means under cover. நீங்கள் இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே ரா மெட்டீரியல்ஸ் 20 mm 12 mm எம்சன்ட் எல்லாமே அண்டர் கவர்டு செட்டில் தான் வச்சுருப்போம். திஸ் இஸ் சைலோ. ஸ்பீடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் மினிமம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். நோ லேபர் ஃபார் மேக்கிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காங்கிரீட். உங்களுக்கு ஸ்பீடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டோட மெயின் இதாக ஸ்பீட் அண்ட் டைம் சேவிங் மட்டும்தான். நீங்கள் சைட்டில் மெட்டீரியல் அன்லோட் பண்ணி நீங்கள் டெவலப் காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டே ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு 50 inch போடுற நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு 2.5 hours ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் வச்சு நாங்கள் காங்கிரீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நாட் ஓன்லி ஃபார் சார் கன்ஜஸ்டட் சைட்டு நிறையா சைட்டுங்க அரௌண்ட் 200 meters 200 meters வண்டியே உள்ளே போக முடியாது. ஈவன் உங்களால் மேனுவலாக கூட அங்கே மெட்டீரியல் இறக்கியே காங்கிரீட் போட முடியாத சைட்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி சைட் இருக்கும்போது பம்பிங் யூஸ் பண்ணி பைப் லைன் 100 meters to பைப் லைன் அடித்து யூ கேன் ஈஸிலி டூ த காங்கிரீட். இந்த நீங்கள் பார்க்குற இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற காங்கிரீட் வந்து 240 meters காங்கிரீட் பண்ணும். ஒன்லி 7 to 7 labors in 6 hours with pump, with line pump. It's a wrap concrete done at CETP, Tirupur. Using boom pressure with one lever, we are doing 15 meters boom pump, concrete, column concrete.
இஃப் யூ டூ மேனுவலி இந்த ஒரு காலம் நீங்கள் போகிறதுக்கு 3 hour 4 hour it hardly take 10 to 15 minutes to do one column using boom placer and using ready mix கலர். நீங்கள் இதே சைட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 4 பேர் நிற்கணும் சட்டியில் கொடுக்கறது ஒருத்தங்களா வச்சு போகிறதுக்கு. ஆனால் இங்கே அந்த இஷ்யூ இது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீங்கள் டேரெக்டாக பூம்லேருந்து டேரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா 80 meters ஹரிசாண்டல் பைப் வச்சு போட்ட ஃப்ளோரிங் ஒரு காங்கிரீட். இது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணும்போது எவ்வளோ லேபர் தேவைப்படும் நீங்களே ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னா மோர் தென் 10 to 20 லேபர்ஸ் நீங்கள் அந்த காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். ஆனால் யூசிங் பைப்பிங் அண்ட் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் 80 meters காங்கிரீட் வி கேன் ஃபினிஷ் இட் பை 4 to 5 hours யூ கேன் ஃபினிஷ். இது மொத்தமாக 200 MT காங்கிரீட் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம். ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் இஸ் சைட் மிக்ஸ் காங்கிரீட். Quality. Ready-mix concrete consistent quality thanks to an automated and controlled environment. Quality வந்து கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஏன்னா நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கு பிஎல்சி கண்ட்ரோலில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். நம்ம என்ன ஃபீட் பண்ணுறோமோ எத்தனை கிலோ ஃபீட் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் அது இருக்கும். அதுக்கு மேலே அதால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கனால அது உங்கள் குவாலிட்டியில் எந்த இஷ்யூஸ் வராது. கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் காங்கிரீட் அப்படியே கன்னிவாக இருக்கும். ஏன்னா அதே சைட் மிக்ஸில் நீங்கள் அந்த கன்சிஸ்டன்சி எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லா டைமுமே. இப்போது காலையிலேருந்து ஒரு லேபர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு 4 மூட்டை போடுறதுல 2 மூட்டை போடலாம் 3 மூட்டை போடலாம். தண்ணி ஒரு பக்கெட் சேர்த்து ஊற்றலாம், கம்மியாக ஊற்றலாம். அதேமாரி நேரத்தில் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வர வாய்ப்பு நிறைய கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் இதில் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் யூஸும்போது அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் என்ன காங்கிரீட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து அதே முடியும் போது வரைக்கும் அதே கன்சிஸ்டன்சியில் காங்கிரீட் சப்ளை பண்ணிடலாம். தென் ஒர்க் லேபர்ஸ் ரெடிமிக்ஸ் ஸ்கில் லேபர்ஸ் ஒன்லி டு போர் அண்ட் காம்பாக்ட் த காங்கிரீட். சொன்ன மாதிரி இப்போ பைப்லைன்னா ஒரு 6-7 பேர்ல இருந்த போதும் ஒரு ஸ்கில் ஆப்ரேட்டர் இருந்தால் போதும். அதே சைட் காங்கிரீட்டில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா மோர் தென் 10 to 15% ஒர்க் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் லேபர் உங்களுக்கு அப்படியே கம்மியாகும் நீங்கள் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் நீங்கள் இப்போ சைட்டில் நீங்கள் உங்களால் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இறக்கி அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு மூட்டை வாங்கி சிம் பண்ணினாலும் அதை கட் பண்ணும்போது வேஸ்டேஜ் வரும். நீங்கள் ஜல்லி கொட்டி அந்த ஜல்லி வலிக்கும் போதும் வேஸ்டேஜ் வரும். எம்சாண்ட் வலிக்கும் போதும் எம்சாண்ட் எந்த ரா மெட்டீரியல் நீங்கள் சைட்டில் கொட்டி அதை எடுக்கும்போது வேஸ்டேஜஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஆனால் அப்படி நீங்கள் அதே ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் காங்கிரீட்டில் நாங்கள் ரெடியாக கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியலாக வேஸ்டாக ஸ்பேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதாகிடும். வேஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. பேட்ச் சைஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேன் பி டெலிவர்டு. லார்ஜ் அமௌண்ட் பெர் டே வி கேன் சப்ளை 600 cubic ஆஃப் காங்கிரீட். கண்டிப்பாக நம்ம இன்னைக்கு காலைல 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா ஈவினிங் 6 மணிக்குள்ள நம்ம ஒரு 600 MT காங்கிரீட் சப்ளை பண்ண முடியும் எங்களால். பட் சைட் மிக்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படி பண்ண முடியாது. பண்ணாலும் மோர் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. ஆன் சைட்டில் பண்ணிங்கன்னா ஆன் சைட்லேயே நீங்கள் மிக்சர் வச்சு பண்ணிங்கனாலும் இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பண்ண முடியாது. Application of ready-mix concrete in the construction industry. Where are the ready-mix concrete? Where are எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது? The foundations, building, highway, bridges, walkway, retaining wall, airport, tunnel, canals, pile foundations, water tank, shear wall, curb, dams, power line. இங்கே எல்லா இடத்துலையும் காங்கிரீட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லா இடத்துலையுமே ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணலாம். Features of ready-mix concrete. Better quality concrete is produced. Quality better. Elimination of storage space for basic material site. Eliminates of hiring plant and machinery. உங்கள் சைட்டில் பண்ணுறதுக்கு மிஷினரி மிக்சர் மிஷின் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. நம்ம டேரெக்டாக கொண்டு கம்பெனி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. வேஸ்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் மெட்டீரியல் இஸ் அவாய்டட். லேபர் அசோசியேட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காங்கிரீட் இஸ் எலிமிட்டட். லேபர் காஸ்ட் கம்மியாக பண்ணிக்கலாம். டைம் ரிக்வயர்ட் இஸ் கிரேட்லி ரெடியூஸ். டைம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேவ் ஆகும்னா நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பண்ணுற காங்கிரீட் நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் டேயில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நாய்ஸ் அண்ட் டஸ்ட் பொல்யூஷன் ஆஃப் சைட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். ஆன் சைட் நீங்கள் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் இந்த பொல்யூஷன்றது டஸ்ட் பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரெடி டு யூஸ் காங்கிரீட்டாக தான் கொடுக்கும். ரெடிமிக்ஸ் ரெடி டு யூஸ் காங்கிரீட்டாக தான் வரும். அதனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. நோ வேஸ்டேஜ் அட் சைட். Limitations of ready-mix concrete may need huge initial investment. இது ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டோட லிமிடேஷன்ஸ் இது இதனால என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். நாட் அஃபோர்டபுள் சுமார் ப்ராஜெக்ட் சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்குலாம் இது அவ்வளோ சூட்டபிள் ஆகாது. ப்ராஜெக்ட் ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் பண்ணும்போது
Need effective transport system for RMC to site. Transport major problem ஆகும். நாங்கள் ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் வச்சு நீங்கள் ஒரு வண்டி பேட்ச் பண்ணி ஒரு சைட் போகிறதுக்குள்ளே நமக்கு போகிறதுக்குள்ளே நமக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். டிராஃபிக் வரலாம், இடையில ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்டான டிராஃபிக் ஆகும், ஏதோ ஒன்று ரோட் டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி டைம்லலாம் சைட்டுக்கு வெஹிக்கிள் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வி நீட் மோர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அதை நம்ம கண்டினியூ மானிட்டர் பண்ணணும். நம்ம இருக்கிற எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் எங்கே இருக்கிற எல்லா வெஹிக்கிளுமே நம்ம ஜிபிஎஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம். வண்டி போகிறது வர்றது எல்லாமே கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம டைம் கொண்டு போய் காங்கிரஸ் சப்ளை பண்ண முடியும். Labor should be ready on site to cast the concrete in position to vibrate and compact. Yes, concrete நீங்கள் ஒன்று சைட்டுக்கு ரீச் ஆனோடனே அங்கே எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ரெடி. ஏன்னா நம்ம காங்கிரீட் போனோடனே இனிஷியலாக போன உடனே போர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா காங்கிரீட் நீங்கள் வெயிட் பண்ண அதோட ஒர்க்கபிலிட்டி கம்மியாகும், வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இந்த ஸ்லம்ப் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் அதுக்கு நம்ம வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, தண்ணி ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அட்மிக்சர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும்போது அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் த காங்கிரீட் வந்து கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நமக்கு சைட்டுக்கு கற்று போகும்போது கரெக்டான சைட் கண்டிஷன் ஃபுல் ரெடியில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். காங்கிரீட் லிமிட்டட் டைம் ஸ்பெண்ட் பிட்வீன் மிஷின் அண்ட் கோயிங். அது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் 120 minutes மேக்ஸிமம் சைட்டுக்கு போயிட்டு காங்கிரீட் பிளேஸ் பண்ணிடணும். 2 to 2.5 hours காங்கிரீட் இங்கே பேட்ச் ஆன காங்கிரீட் போய் சைட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணி ஆகிடணும். இல்லைன்னா அதோட காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டி எல்லாமே கம்மியாக போயிடும். நீங்கள் அந்த காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் இருந்துடும். Factors are the major factors affecting the workability of the concrete: water content, water cement ratio, mixed proportion, size of aggregate. The aggregate should be regular in size, regular size இருக்கணும், angular sizeல இருக்கணும், flakiness elongations கம்மியாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அது காங்கிரீட் நல்லா இருக்கும். And surface texture of aggregate also, the flakiness elongation. Grading of concrete should be as per IS. Use of admixture நம்ம precast is the major. now இப்போ precast தான் இப்போ மேஜராக ரெடிமிக்ஸில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. precast தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. இப்போ precast காங்கிரீட் தான். precast மீன்ஸ் இப்போ எல்லாமே ஆன் சைட்டில் ஆன் சைட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி காங்கிரீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் ஆஃப் சைட்டில் காங்கிரீட்டை மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து காங்கிரீட்டில் சைட்டில் போர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஆஃப் சைட்டில் காங்கிரீட் ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. ப்ரீகாஸ்டாகவே ஸ்லாப்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. வால்ஸு, காலம்ஸ் எல்லாமே ப்ரீகாஸ்டாக ரெடி பண்ணி அது டைரெக்டாக கொண்டு வந்து ஆன் சைட்டில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் வேலையாக இருக்குது. அதான் ப்ரீகாஸ்ட் காங்கிரீட். இப்போது அதுக்கு ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைன் அக்ரிகேட்ஸ் வச்சு, டோலமம் அக்ரிகேட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் அதோட ஃபினிஷிங் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். இன் கான்ட்ராஸ்ட் precast stone is distinct from precast concreting using a fine aggregate in the mixture, so the final products approach the applications of naturally occurring rock or stone. More recently, expanded polyethylene (EPS) is being used as the core of precast wall panels. This is lightweight and has better thermal resistance. Thermocol balls, the bean bag இருக்க பால்ஸ், அதான் எக்ஸ்பேண்டட் பாலிஸ்டிரீன். அதான் அதை யூஸ் பண்ணும்போது காங்கிரீட்டோட வெயிட் கம்மியாக போயிடும். அது தெர்மல் இன்சுலேஷனாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தெர்மல் ஹீட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும், சவுண்ட் ப்ரூஃபாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட் ரீசன்ட்லி இப்போ அது நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டெட் லோட யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம காங்கிரீட் ஸ்லாப் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம சுருக்கி போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுருக்கி பதிலாக இப்போ லைட் வெயிட் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெட் வெயிட் ஸ்லாப்ல ஏறுற வெயிட் கம்மியாகி போயிடும். உங்களுக்கு காங்கிரீட்டும் தெர்மல் இன்சுலேஷன் இருக்கும், அப்புறம் சவுண்ட் ப்ரூஃபாகவும் இருக்கும். இப்போ மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சித்ரா KMCH they have done precast building around 6.5 lakh square meter 700 bed facilities பண்ணாங்க. 15 months பீரியட்ல பண்ணாங்க. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரீகாஸ்ட்ல தான் பண்ணாங்க. ப்ரீகாஸ்ட் காங்கிரீட் அதில் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் பேர் ரோல் மேஜராக ப்ளே பண்ணிச்சு. இட்ஸ் ஹேப்பன் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட். வி கேன் டூ இட் 15 months 6.5 lakhs square feet of construction with 700 beds of 700 beds. KMCH சித்ராவில் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ மேஜராக. நார்மல் காங்கிரீட் இல்லாமல் இங்கே காங்கிரீட் பார்த்தீங்கன்னா we are doing different types of there are types of concrete like lightweight concrete, self compacting concrete, high density concrete, pervious concrete, stamped concrete. These are concrete we are producing.
ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்ல நார்மல் காங்கிரீட் இல்லாமல் அந்த M20 கிரேட், M20, M30 இல்லாமல் லைட் வெயிட் காங்கிரீட், SCC காங்கிரீட், செல்ஃப் கம்பைனிங் காங்கிரீட், செல்ஃப் டைனமிக் SDC காங்கிரீட், செல்ஃப் டைனமிக் காங்கிரீட், ஐஸ் காங்கிரீட். These are special products we are doing in the ready-mix concrete. Ready-mix concrete வச்சு இந்த காங்கிரீட்லாம் பண்ணுவோம். லைட் வெயிட் காங்கிரீட்ன்றது SCC காங்கிரீட் வந்து அதோட காங்கிரீட் வந்து ஃப்ளோ அதுவாக ஃப்ளோ ஆகிக்கும், அதோட வெயிட்லேயே ஃப்ளோ ஆகிக்கும். கன்ஜஸ்டட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், கன்ஜஸ்டட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறதுலாம் SCC காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த காங்கிரீட் வந்து அதோட வெயிட்லேயே அதோட ஃப்ளோலேயே காங்கிரீட் ஃப்ளோ ஆகி அந்த எல்லா ஏரியாவும் கவர் ஆகிக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா SCC காங்கிரீட் நம்ம சம்கோனில் மெஷர் பண்ண முடியாது. யூஸ் டு மெஷர் த்ரூ ஃப்ளோ டேபிள் டெஸ்ட் 550 mm ஃப்ளோ இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த காங்கிரீட்டோட ஒர்க் எப்படி அப்படின்னா கன்ஜஸ்டட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் உங்களால் வைப்ரேட் பண்ண முடியாது, கம்பி வச்சு குத்தி கொடுக்க முடியாது, ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். கன்ஜஸ்டாக இருக்கும் அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன். அதே மாதிரி அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல நீங்கள் SCC காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா SCC காங்கிரீட் ஃபுல் ஃப்ளோ அதோட வெயிட்லேயே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே அதோட ஒர்க்கபிலிட்டிலே அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி உங்களுக்கு ஃபுல் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அந்த தென் வந்து மைமன் காங்கிரீட்னா இப்போ ஓர் பில்டிங் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே மோல்டாலே பண்ணிட்டு இருக்குது. அதான் மைமன் காங்கிரீட். அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் கோர்ஸ் மேஜர் ரோல். ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்னா அதுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக ஒரு வீடு வேணும்னா அந்த வீடுக்கு அப்படியே மோல்ட் பண்ணிடுவாங்க. மோல்ட் பண்ணிட்டு மேலே நீங்கள் காங்கிரீட் போர் பண்ணிட்டு மோல்டு ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வீடு ரெடியாக இருக்குது. இது இண்டிவிஜுவல் வீடு மட்டும் இல்லாமல் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாத்துக்குமே ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு. மைமன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாகவே மைமன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ இங்கே கோயம்புத்தூருக்கு பார்த்தா TVH பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேஜி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அவங்க இதுலேயும் நம்ம சப்ளை பண்ணிடுவோம். ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே மைமன் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Lightweight concrete. Concrete composed of lightweight insert materials such as vermiculite or pellet and used for making lightweight and highly insulated structure artifacts. Lightweight concrete நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட் நம்ம யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஒன்லி ஃபைன் அக்ரிகேட் சிந்தசிஸ் மெட்டீரியல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அது கூட தெர்மோகால் பால்ஸ் EPS எக்ஸ்டெண்டட் பாலிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அது கூட ஸ்பெஷல் அட்மிக்சர் ஏர் என்டர்டைன் அட்மிக்சர் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் நார்மல் காங்கிரீட் 2500 kgs இருக்குன்னா இது வந்து 800 to 900 kg தான் இருக்கும் per cubic meter. நீங்கள் இந்த காங்கிரீட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட டெட் லோட் ஃபுல்லாகவே கம்மி பண்ணி கொடுத்துரும். ஸ்டக்னன் ஏரியாஸ் அதே மாதிரி ஏரியாவில் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைபர் காங்கிரீட் a composite made consisting of mixture of cement, mortar and concrete and discrete transforming dispersed suitable fibers. இந்த ஃபைபர்ஸ் ஸ்டீல் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டீல் ஃபைபர் நம்ம யூஸ் பண்ணி காங்கிரீட் ப்ளே பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடோன்ஸ் ரன்வேஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்டீலோட பர்ச்சேஸ் கம்மியாயிடும். உங்களுக்கு ஒர்க்கபிலிட்டி நல்லா இருக்கும். சிங்கேஜ் கிராக்ஸ் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டீல் ஃபைபர் காங்கிரீட் பண்ணும்போது. A special type of concrete, pervious concrete, especially with the highly positive used for concrete, the walkway, car parking அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இந்த பெர்வியஸ் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் மேலே மழை பெஞ்சுன்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே கீழே அப்படியே போயிடும். இப்போ மோஸ்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 20 mm அக்ரிகேட் மச்சு தான் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு பெர்வியஸ் காங்கிரீட் பண்ணுற இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மேலே தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தண்ணி எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் டேரெக்டாக கிரவுண்ட் லெவல் போயிடும். கிரவுண்ட் லெவல் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா இந்த பெர்வியஸ் காங்கிரீட். ஸ்டாம்பிங் ஆர்ட் கலர் காங்கிரீட் இது சேம் அஸ் காங்கிரீட். நம்ம காங்கிரீட் சப்ளை பண்ணிட்டு நம்மளோட டிசைனுக்கு என்ன வேணுமோ அது வந்து ஸ்டாம்ப் பண்ணிக்குது. பிஸ்னஸ் ஜாப்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் எ குவாலிட்டி ஜட்ஜ். ரெடிமேட் காங்கிரீட்டில் நீங்கள் ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஜட்ஜ் தான் மேஜராக இருக்கும். ஆஸ் எ சிவில் ஸ்டூடெண்ட் குவாலிட்டி ஜட்ஜுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது.
அதை விட்டீங்கன்னா சைட் சூப்பர்வைசிங் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் பர்சன் ஆல்சோ டூயிங் வெரி குட் இன் ready-mix concrete. As an entrepreneur, by providing a captive project plans on rental basis, commercial RMs providing transmit and pumping solutions on rental basis and volume basis. Hello. Hello. Hello, sir. Madam. Yes, sir. Madam, yes, thank you, madam. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. You explained each and everything, even from material testing and what are some of the special concrete we are using. So even though the students are doing the tests on materials in the laboratory, they don't know the importance of doing the test. So I think now the students came to know about this. What are the importance of testing of each and every material, and what are the special concrete which are available, and whether we were using practically or not. So everything they have well understood, sir. So thanks for your wonderful presentation, sir. Thank you. Students, you can ask your doubts. விஸ்வா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு டவுட் கேளுங்க. டைப் பண்ண வேண்டாம், அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க பார்க்கலாம். சார் பேசுங்க. tell me, சொல்லுங்க சார். குட் ஈவினிங் சார். ஐ விஸ்வா ஃப்ரம் சிஐடி காலேஜ் சார். சார் tell me, சொல்லுங்க சார். இப்போ சேட் வந்து இப்போ வந்து இப்போ அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஃபார்ம் ஒர்க்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னு சொல்லும்போது நம்ம இப்போ காங்கிரீட்டிங் நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபைட்டேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? சார் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது சார். ஐடியல் ப்ராசஸ் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுங்க. நார்மலி நம்ம அட்மிக்சர் யூஸ் பண்ணும்போது 1% வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் காங்கிரீட். நாங்கள் சைட்டில் இங்கேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அனுப்பும்போது 0.5% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். காங்கிரீட் இனிஷியல் செட்டிங் வந்து 120 மினிட்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதாவது ஒரு மோர் தென் 2 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம காங்கிரீட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த 1% அட்மிக்சர் நம்ம 0.5 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்க. அந்த 0.5 இன்னொரு 0.5 நம்ம சைட்டில் ஆட் பண்ணலாம். 0.5 டேரெக்டாக ஆட் பண்ணுவோம்னா ஒரு 1% அட்மிக்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த ஹைட்ரேஷனை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். மோஸ்ட்லி 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம அந்த காங்கிரீட்டை போர் பண்ணி லே பண்ணிடணும். நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா அந்த காங்கிரீட் ரிட்டன் தான் வரணும். நமக்கு அப்படின்னா ரிட்டன் தான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதை யூஸ் பண்ணும்போது அது ஆல்ரெடி ஹைட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தால நமக்கு கிராக் டெவலப் ஆகிடும். உங்களுக்கு இப்போ லீக்கேஜ் வரும், நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த காங்கிரீட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சார். அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம அந்த லிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா எதில் பண்ணலாங்க சார்? அட்மிக்சர்ஸ் ரிட்டார்டர்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. எஸ்என்எஃப் ஒன்று இருக்குது, எஸ்என்எஃப் பேஸ்ட் அட்மிக்சர் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று பாலிஸ்டர் பேஸ்ட் அட்மிக்சர் இருக்குங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பாலிஸ்டர் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். பிசி அட்மிக்சர்னு சொல்லுவோம். ஓகே. நீங்கள் டோட்டல் சிமெண்ட் கண்டென்ட் வந்து 1% ஆஃப் அட்மிக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ 400 kg நம்ம சிமெண்ட் போடுறோம்னா 4 kg வரைக்கும் ஒரு எம்கியூக்கு நம்ம காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் சைட்டில் இங்கேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அனுப்புறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி யூஸ் 0.5% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவே அதுக்கு உண்டான ஒர்க் அவுட் கொடுக்கும். அதே மாதிரி மெட்டீரியல் தான் நம்ம ட்ரையல் பண்ணி அந்த சிம்பிளாக வாங்கிட முடியாது. அந்த அட்மிக்சர் நம்ம போகிறதுமே ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் மேலே டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிமெண்ட் பிராண்டுக்குள்ளலாம் ட்ரையல் பண்ணி தான் நம்ம அந்த அட்மிக்சர் ப்ரொக்யூர் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது அட்மிக்சர் நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது இன்னைக்கு நம்ம டால்மியா சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு ஒரு வேற பிராண்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் ஒரு ஆப் போல பண்ணி கொடுக்கும் போது நம்ம அந்த நேரத்தில் இந்த அட்மிக்சர் ஒர்க் ஆக போயிடக்கூடாது இல்லைங்க. அதனால நாங்கள் இப்போ அட்மிக்சர் ஃபுல்லாக முன்னாடியே எல்லா பிராண்டுக்குமே ட்ரையல் பண்ணி வச்சதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த அட்மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்க சார். ஓகே. நீங்கள் அட்மிக்சர் சைக்கிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டேரெக்டாக நீங்கள் அட்மிக்சர் காங்கிரீட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்கள் 0.5% நான் இங்கே யூஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அங்கே மறுபடியும் காங்கிரீட் டைட் ஆகுது இல்லை டிலே ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஒரு 0.1% இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த அட்மிக்சர் கூட வாட்டர் ஒரு 0.5% இன்க்ரீஸ் பண்ணி வாட்டரும் அட்மிக்சரும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். வெறும் அட்மிக்சர் ஆஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அட்மிக்சர் ஒர்க் அவுட் ஜாஸ்தியாக சீக்கிரம் செட் ஆக காங்கிரீட். ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். சார் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம ஆர்எம்சி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த pouring ஆஃப் காங்கிரீட்டை நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நைட் டைம் தான் சார் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். அது ஏன் சார் நைட்டில் மட்டும் ஏன் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க?
சார் நைட் டைம் மட்டும் இருக்கும் போல எல்லா டைமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நைட் டைம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ரேஷன் தான் சார் காங்கிரீட் செட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும். நீங்கள் பகலில் பண்ணீங்கன்னா டியூ டு ஹீட் உங்களுக்கு காங்கிரீட் சீக்கிரம் செட் ஆகும். நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணாலுமே அதே தான் இருக்குது. ஓகேங்க சார். ஓகே சார். இன்னொன்று நைட் டைம் நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே. அதனால நம்ம நைட் டைம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் இந்த ஹைட்ரேஷனுக்காக தான் நம்ம நைட் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் காங்கிரீட் ப்ளேஸ் பண்ணுறது. ஏன்னா வெயில் கம்மியாக இருக்குது. பகலில் பண்ணும்போது நம்ம காங்கிரீட் மட்டும் இல்லைங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆயிருக்கு. அதனால் காங்கிரீட் நாங்கள் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சைட்டில் போயிட்டா சைட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி அடிச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மள எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஹீட் இதையும் நம்ம காங்கிரீட் சீக்கிரம் செட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஹைட்ரேஷன் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த சிங்கேஜ் கிராக்ஸ் வந்துடும். அந்த சிங்கேஜ் கிராக்ஸ் வந்தாலே காங்கிரீட் அப்புறம் கிராக்கேஜோட லீக்கேஜ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் மோஸ்ட்லி நைட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் பிரபு, நீங்களும் அப்படியே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க பார்க்கலாம். அது குரு பிரசாத். அப்புறம் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல. யாரும் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் chat boxல கேளுங்க. Sir, which is cost efficient, sir? Ready-mix concrete or manual doing concrete? சார் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் காஸ்ட் கம்மியாக தான் வரும் சார். ஹலோ சொல்லுங்க சார். நீங்கள் ஒரு காங்கிரீட் நீங்கள் லே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி லே பண்ணுறதுக்கு 20 லேபர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 5 to 6 லேபர்ஸ் இருந்தால் போதும். உங்களுக்கு ஒரு அரௌண்ட் 10 லேபர்ஸ் காஸ்ட்டே கம்மியாகி போயிடும். உங்களுக்கு அதே உங்களுக்கு ஒரு கெயின் தான். ஓகேங்க சார். சார் அது காஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்கேல் சார்? என்ன மினிமம் ஸ்கேல் வந்து எந்த ஸ்கேலுக்கு மேலே வந்து மினிமம் இருக்கும், இல்லை எந்த ஸ்கேலுக்கு மேலே நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறது வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் சார்? எது கேட்குறீங்க? இல்லை சார், குவான்டிட்டி வந்து ரெடிமிக்ஸில் போடுறது வந்து எதுக்கு மேலே எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு மேலே? இன்னைக்கு ரைட் நவ் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். ஈவன் சிங்கிள் வீடு ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் 900 ஃபீட் ஸ்கொயர் பண்ணுறவங்க இப்போ ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு 6 cubic மீட்டர் காங்கிரீட் ரெக்யர்மெண்ட்னாலும் ரெடிமிக்ஸில் தான் இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மேக்ஸிமம் காங்கிரீட் ஃபுல்லாகவே ரெடிமிக்ஸில் தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. மேனுவல் காங்கிரீட் வந்து கம்மியாகிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. பிரபு, நீங்களும் கொஞ்சம் ஹேண்டு லோயர் பண்ணிட்டு கேளுங்க பார்க்கலாம். சார் டெல் மீ. சொல்லுங்க. ஐஎஸ் கோட். ஆமாங்க. ஆமாங்க. எதுக்கு சார்? M80 M100 போட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன் சார். இல்லை சார், இங்கே M80 M100 இங்கே எதுவும் ரெக்யர்மெண்ட் இல்லை சார். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அணுகுலை அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. இங்கே அதிகபட்சமாக M50 காங்கிரீட் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். ரயில்வேஸ் போட்டிருக்கோம் M50 காங்கிரீட். ஓகே ஓகே சார். M50 M100 என்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சைட்டில் தான் அது மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே சார். இங்கே நார்மலாக அந்த கமர்ஷியல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அது பண்ண மாட்டாங்க. ரயில்வேஸில் M50 யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் சொன்ன KMCH பண்ணாங்கன்னு அதில் M60 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. M60க்கு என்ன சார், எவ்வளோ வரைக்கும் சார் சிமெண்ட் கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணுவீங்க M60க்கு? M60க்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா GGBS மிக்ஸிங்க. ஓகே ஓகே. GGBS சிமெண்ட் ப்ளஸ் GGBS மிக்ஸ் அது. இல்லை சார், ஐஎஸ்ல எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க சார் சிமெண்ட் கான்கிரீட் M60க்கு? சார் அரௌண்ட் 600 kg யூஸ் பண்ணுறது வரும் சார். ஓகே 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 சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹலோ, Any other questions? Any other questions from the participants? Okay, if no, we will finish the session. Okay, sir. On behalf of Builders Association of India, Coimbatore Center, I thank the speaker, Engineer Suman from QRMC, has made the day very wonderful and make the session very in the common language. He just explained all the concepts and basic whatever need for the students as of now. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, ma'am. I wish Thank you you. all the Thank you. success, students.